यथा
नमस्ते अस्तु भगवास्ते सहस्रमुहेतयोन्यमस्मन्निपतन्तुता सहस्राणि सहस्रधामाहुवोस्तमहेतयः सामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रयोगे रुद्रादिभूम्या येषां सहस्रयोजने मधक्कानि तन्मसि अस्मिन् महत्तन्नवे तरिक्षे भवाहि श्रीकण्ठा सर्वा अधः क्षमाचरा शेषु सस्मिन्दक अमीनग्रीवा विलोहिता पात्रेषु पिबतो मन्युष्टमे भावस्तमे मस्तमे भस्तमे चेमान् महिमाचमे परिमाचमे प्रतिमाचमे वश्माचमे भूयाचमे वृद्धंचमे वृद्धिस्तमे सत्यंचमे श्रद्धाचमे जगच्चमे धर्मचमे वशस्तमे विशिष्टमे आत्मने मोदस्तमे कातंचमे जनिष्यमानंचमे भूतंचमे सुभुतंचमे वित्तंचमे रेत्यंचमे भूतंचमे भविष्यंचमे सुगंचमे सुपथंचमर्धंचमर्धिष्टमे तस्तंचमे वृद्धिष्टमे नदिष्टमे सुमतिष्टमे मयस्तमे प्रियंचमे कामस्तमे कामस्तमे सोमनस्तमे भद्रंचमे श्रेयस्तमे वस्यस्तमे यशस्तमे भरस्तमे द्रविडंचमे यत्ताचमे धत्ताचमे क्षेमस्तमे सुदिष्टमे विश्वंचमे महस्तमे संविच्चमे
सस्तमे धुरंतमे मधुरमे अग्रस्तमे सपेतस्तमे विशिष्टमे वृत्तिष्टमे ऐकंतम और्भिर्यंतमे अयिष्टमे आय पुष्टमे पुष्टिष्टमे विभुतमे प्रभुतमे वक्तमे भूयस्तमे पूर्णंतमे पूर्णतरंतमे क्षितिष्टमे ऊयवास्तमे इनंतमे क्षितमे व्रीहयस्तमे कवा आस्तमे मासास्तमे तिलास्तमे मुद्रास्तमे खल्वास्तमे गोधूमा मसुरास्तमे प्रियंगवस्तमे नवस्तमे श्यामाकास्तमे नीलास्तमे स्वागमे वस्तिकागमे गिरयस्तमे पर्वतास्तमे सिगदास्तमे वनस्पतयस्तमे हिरण्यस्तमे श्रीसंतमे प्रभुस्तमे शक्तिस्तमे लोहन्तमे निस्तमे आमस्तमे वीरस्तमे औषधयस्तमे निस्तपत्यन्तमे निस्तपत्यन्तमे ग्राह्यास्तमे पशमारण्यास्तयकेन मित्रस्तमे वित्तिस्तमे भूयस्तमे भूतिष्ठमे मधुतमे वसिष्ठमे कल्पतमे सिद्धिष्ठमे स्पष्टमे देवस्तमे इदिष्टमे गदिष्ठमे ओमस्तमे इंद्रस्तमे सवितास्तमे इष्टमे सरस्वतीस्तमे इंद्रस्तमे पूषास्तमे इंद्रस्तमे बृहस्पतिस्तमे इंद्रस्तमे इंद्रस्तमे वरुणस्तमे इंद्रस्तमे पश्चास्तमे इंद्रस्तमे भाव इंद्रस्तमे विष्णुस्तमे इंद्रस्तमे इंद्रोस्तमे वरुण इंद्रस्तमे विश्वेस्तमे देवाः इंद्रस्तमे पृथिवीस्तमे शङ्करमे इंद्रस्तमे ज्योतिस्तमे इंद्रस्तमे निषस्तमे मूर्धास्तमे इंद्रस्तमे प्रजापतिस्तमे इंद्रस्तमे समतास्तमे गावास्तमे स्मरमस्तम उपरवास् धिषवने समे द्रोणकवशस्तमे वायव्यादिसमे भूतभृत्समः यस्तमः येनधत्समे अविद्धानस्तमे गुहास्तमे वदतास्तमे मधुधस्तमे स्वगाकारस्तमे अग्निस्तमे कर्मस्तमे अगस्तमे सूर्यस्तमे प्राणस्तमे स्वमेधस्तमे पृथिवीस्तमे दितिस्तमे दितिस्तमे यौस्तमे शक्वरे रक्तुलयोक्षस्तमे यज्ञेन कल्पत्तामुच्चमे सामतमे स्तोमस्तमे यजुस्तमे दीक्षातमे तपस्तमे व्रतन्तमे हो धात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरेतमे यज्ञेन कल्पेताम् गद्धास्तमे बद्धास्तमे प्रियविष्टम् प्रियवीतमे दित्यवात्समे दित्यौहीतमे पञ्चाविस्तमे पञ्चावीतमे त्रिवत्सस्तमे त्रिवत्सातमे तुर्यवात्समे तुर्यौहीतमे पट्टवात्मे पट्टौहीतम उच्छातमे कसातमरषभमे देहत्तमे अद्वांसमे धेरश्चमायर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां पादो यज्ञेन कल्पतां यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञो महात्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञेन कल्पताम् एकादशमे दशमे पञ्चदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकादशतमे त्रयोदशतमे पञ्चदशतमे सप्तदशतमे नवदशतमे एकविंशतिः त्रयोविंशतिः पञ्चविंशतिः नवविंशतिश्चमे एकत्रिंशत्चमे त्रयस्त्रिंशत्चमे चतुस्रश्चमे षोडशमे षोडशतमे विंशतिश्चमे चतुष्टमे त्रिंशत्चमे चत्वारिंशत्चमे चतुश्चत्वारिंशत्चमे अष्टादशत्वारिंशत्चमे द्वादशसहस्रम्
కూర్చోవాలి. అందరూ కూడా కూర్చోవాలి. నాకు అనిపిస్తుంది ఫోన్లు చేసి పిలిపించాలనిపిస్తుంది. ఫోన్లు చేసి పిలిపించాలనిపిస్తుంది నాకు.
మొత్తానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గోదావరి నాసిక్ ప్రియమకేశ్వరంలో ప్రారంభమైనటువంటి గోదావరి వరుసలు కట్టి ఆయా నదులను కలుసుకుంటూ ఒక గమ్యానికి చేరుకొని మన ఇందూరు నగరంలో గల ఈ సంతోషి మాత దేవాలయానికి వచ్చి పరమేశ్వరునికి తిలకాలు ఆడించడానికి సిద్ధమై ఉండి మంత్రముల చేత భజన చేత ప్రశాంతంగా నీళ్ళన్నీ నిండినాయి. ఇప్పుడు వాటి పైన బట్టలు కప్పుతూ ఉన్నారు. శివతమోరసస్తస్య భాగయ స్మారంగమాత్మభో యస్య క్షయాయ జన్మధా శుజగం శమయతో అంతరిక్షగం శాంతం వాయునా శాంతం తన్మే శాంతం శుజగం శమయతో యౌ శాంతా సాదిత్యేన శాంతా సామే శాంతా శుజగం శమయతో శాంతిరంతరిక్షం శాంతి యౌ శాంతి శాంతి భవాంతర దిశా శాంతి అగ్నిశాంతి వాయుశాంతి శాంతి సర్వమాశాంతి నక్షత్రాది శాంతి శాంతి బ్రాహ్మణ శాంతి శాంతిరేవ శాంతి శాంతిర్మే అస్తు శాంతి చతుష్పదే శాంతి కరోమి శాంతిర్మే అస్తు శాంతి ఓం భద్రం కర్ణే విష్ణుయామ దేవాః ఓం శాంతి 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 ఓం దక్షిణోరారుణీమహే యజ్ఞపదయే అస్థిర్మానుషేభ్యః నమస్తే శాంతి 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 ఓం శన్నో నిత్యశ్చం వరుణః అన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః ఓం బ్రహ్మణే ఏవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి యం వదిష్యామి మాభవతో ఓం శాంతి 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 సహనౌ భునక్తు తేజస్వినావధేతమస్తు మా విద్విషావహై శాంతి 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 నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ
దిక్పాలకం ఆవాహయామి అందరూ చేతులు జోడించండి. మూడవసారి చెప్తున్నా, అందరూ చేతులు జోడించండి. చెప్పండి. శంభవే నమః, మయోభవే నమః, మయోభవే నమః, శంకరాయ నమః, మయస్కరాయ నమః, శివాయ నమః, శివాయ నమః, నారాయణాయ నమః, మాధవాయ నమః, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, అనిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, సోక్షజాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః, గౌర్యై నమః, పద్మాయై నమః, శక్త్యై నమః, దేవసేనాయై నమః, స్వాహాయై నమః, స్వధాయై నమః, మాతృభ్యో నమః, లోకమాతృభ్యో నమః, పుత్ర్యై నమః, పుష్ట్యై నమః, ఆత్మనకులదేవతాయై నమః, ఆత్మనః కులదేవతాయై నమః, రామ్యై నమః, మాహేశ్వర్యై నమః, ఔమార్యై నమః, ఆరాధ్యై నమః, ఇంద్రాణ్యై నమః, చాముండాయై నమః, శ్రీ సంతోషిని మాత్రే నమో నమః, సూర్యాయ నమః, గణపతయే నమః, చంద్రమసే నమః, అంగారకాయ నమః, బుధాయ నమః, బృహస్పతయే నమః, శుక్రాయ నమః, శనైశ్చరాయ నమః, రాహవే నమః, కేతవే నమః, ధ్వజస్తంభాయ నమః, నందికేశ్వరాయ నమః, ఆంజనేయాయ నమః, సుబ్రహ్మణ్య మహాస్వామినే నమో నమః, సద్గురు దత్తాత్రేయాయ నమో నమః, శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర నమో నమః. ఏడుకొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద నమః పార్వతీ ఇందూరు నగరంలో రామదేవాడ అనేటువంటి ప్రాంతంలో అటు విష్ణుమూర్తి ఇటు శివుడు ఇద్దరు కూడాను ఒక 2 రోజుల్లో వాళ్ళ స్థానాల్లో
కమిటీ, అంతకంటే ముందు ఉన్నటువంటి కమిటీ వారు కష్టపడి ఒక రూపాన్ని ఏర్పరిచి ఈ రోజున స్వామివారిని జలాశయంలో పడుకోబెట్టినారు. దేవుడు కేవలం ఈ విధంగా పడుకొని ఉండడం ఈ ఒక్క రాత్రి మాత్రమే. రేపటి యథాప్రకారంగా సంస్కారాలు ఉంటాయి, నానా రకమైనటువంటి సంస్కారాలు. రేపు వచ్చే సమయంలో ఆవు పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె, చక్కెర, చెరుకు రసం, నానా రకాల పండ్ల రసం, ఆవు పెంట, ఆవు పంచితం, ఈ విధమైనటువంటి ద్రవ్యముల చేత రేపు ఉదయం స్వామివారికి మహాస్నవన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈ ఒక్కరోజు మాత్రమే దేవుడు నీళ్ళల్లో ఉంటాడు. రేపు ఒక్కరోజు మాత్రమే నిద్రపోతాడు. తర్వాత కూర్చున్నాడంటే శాశ్వతంగా ఉంటాడు ఆ పరమాత్ముడు. అట్లాంటి ఆ పరమాత్ముడికి మన అర్చక స్వామి వారు అగరబత్తి చూపించినారు, నైవేద్యం పెడుతున్నారు. ఓం భూర్భువస్సువః తత్వా సత్యేన పరిహించామి. ఇక్కడ ఓం ప్రాణాయ స్వాహా, ఓం ప్రాణాయ స్వాహా, ఓం జ్ఞానాయ స్వాహా, ఓం జ్ఞానాయ స్వాహా, ఓం సమానాయ స్వాహా. దేవదేవా పాండురంగ దీనమందర దేవయసని రాఘుమయ్య దేవనాధార. దేవదేవా పాండురంగ దీనమందర దేవయసని రాఘుమయ్య దేవనాధార. మాటి మాటికి వేడుకొందు మొన్న వెంకటోగిరిధర మనసు వెత్తి కరుణతోడ మాయలాడుమో గిరిధర. ఏనాటికైనా నేను ఇవ్వడరా నీవే భారంగా. దేవదేవా పాండురంగ దీనమందర దేవయుతగి రావుమయ్య దీవనాధార. అడుగులెడుగో దేని కొరకు ఎడవ మనసు తెలియదు. ప్రతిపదము నటి కన్నులన్నీ నామమయమని
వెంకటేశ్వర శేషాభిషేకర మాత శ్రీశ వెంకటేశ్వర కనదేవ దివిరామ లక్ష్మీ మనోహర శేషాభిషేకర మాత శ్రీశ వెంకటేశ్వర అందరినీ ఆదరించు అభయదాతనే తిరుమలలో గిరిపైనే వెలసివయ్యా అందరినీ ఆదరించు అభయదాతనే తిరుమలలో గిరిపైనే వెలసివయ్యా హే వీర జనాభా నీ దయ రాధా హే వీర జనాభా నీ దయ రాధా నీ దరుణి రోగమయ్య కన్న పూజా దేశాధికర వెంకటేశ్వర Jai
प्रचोदयात्
సర్వోత్తమ నీలకంఠ నమోస్తుతే మృత్యుంజయాయ రుద్రాయ నీలకంఠాయ శంభవే అమృతేశాయ సర్వాయ మహాదేవాయ తే నమః. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే కృష్ణాయ దేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణత క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. గోవిందాయ నమో నమః. లక్ష్మణేశ్వర యత్రోదిదమయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన సంకల్పానుసారేణ ఆచరణ కర్మణ భగవన్ సర్వాత్మనః సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు. దేవతా సార్వభౌమ శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ పురాణ పురుషోత్తమ వేదాంత వేద్య సచ్చిదానంద స్వరూప పరమేశ్వర చతుర్వేద సేవా శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. సవితా ప్రార్థయతు శ్రేష్ఠతమాజకం ఆప్యాయధ్వమన్యాది అగమూర్జస్వతి స్వయస్వతి ప్రజావతి రణమీవాయక్ష్మామస్తేన ఈశతమాదశపుంసో రుద్రస్య హేతిః పరిగో ప్రణక్తు ధ్రువా అస్మిన్ గోపతౌ స్యాత్ మహ్వీర్యజమానస్య పశోన్ పాహి. త్వయే గృహాణో హవ్యదాతయే విహోగా పరీక్షే నో భవంతు పీఠయే దేవోత్తమ దేవతా సార్వభౌమ శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయక పురాణ పురుషోత్తమ వేద వేదాంత వేద్య నిహిత సేవాని కరిష్యే. ప్రస్తుతము ఎవరి యొక్క ఉత్సవాలు నడుస్తున్నాయి? శ్రీరామచంద్ర ఉత్సవాలు సాగుతూ ఉన్నాయి. రాజాధిరాజ రామచంద్ర భగవానికి దయచేసి ఎవరు మాట్లాడకండి. అందులో వారు తన గురించి చెప్పట్లేదు, ఆయన మీ గురించి చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జరిగినప్పుడు శ్రద్ధగా వినాలి. మీరు లక్షలు కోట్లు ఇచ్చినా కానీ ఆయన రాడు చెప్పరు. అటువంటిప్పుడు మీరు శ్రద్ధగా విని మన యొక్క ధర్మాన్ని కాపాడి మన యొక్క హిందూ ధర్మంలో ఏం పూజలు ఉన్నాయి, ఏం కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, అయ్యగారు ఏం చెప్తున్నాడు అది వినండి. ముచ్చట్లు ఎప్పటికీ ఉంటాయి. ఇంటికి పోయినా ముచ్చట్లు పెట్టుకోండి. మనం ఎక్కడికి వచ్చినాము? మనం దేవాలయానికి వచ్చినాము. దేవాలయానికి వచ్చినప్పుడు దైవం మీద మన మనసు సంకల్పం చేయాలి. మన సంకల్పం అక్కడనే ఉండాలి తప్ప ఇంకా ఏం కూర వండినాము, ఏం చేసినాము, పాలు తెచ్చినాము, పొయ్యి తెచ్చినాము ఇవన్నీ మాట్లాడకూడదు. అయ్యగారు చెప్పిన వినండి, అయ్యగారు చెప్పింది విని మంచిగా ఆచరించండి. ఓం శ్రీరామ రామచంద్ర భగవానికి. అనేకమైనటువంటి జన్మలు ఎత్తుకుంటూ మనం ప్రస్తుతం మానవ జన్మలో జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నాము. ఈ జన్మ కూడాను సత్యము అని ఎవ్వరూ ఒప్పుకోరు. ఏ గడియ వచ్చింది గమనించండి ఒక్కసారి. కరోనా వచ్చిందా? వచ్చినప్పుడు అందరూ ఏమనుకున్నారు? అయ్యో నాకేమవుతుందో నాకేమవుతుందో అని భయంలో పడ్డారా పడలేదా? కానీ ఆ భగవంతుడు అనేవాడు మన చేత ఎన్ని మంచి పనులు చేయవలసి ఉందో అన్ని మంచి పనులు మనతో చేయిస్తూనే ఉంటాడు. కాకపోతే మన ప్రవర్తన, మన జీవన విధానంలో మంచి మార్గంలో ప్రయాణం చేయడానికి మన ఇందూరు నగరానికి ఎందరెందరో మహానుభావులు వస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ వంతు
వంతు బాధ్యతగా ఎన్నెన్నో విషయాల్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. వారి సమయం కాగానే వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం మనం ఇందూరు నగరం యొక్క నడిబొడ్డున ఉన్నటువంటి శ్రీ సాయినాథుని యొక్క మరియు సంతోషిమాత యొక్క దేవాలయం అనే పేరుతో ఇక్కడ నిర్ణయం చేయబడి ఉన్నది. అట్లాంటి ఈ దేవాలయంలో దత్తాత్రేయ సాయి, దత్త సాయి మరియు సంతోషిమాత, అసలు సంతోషిమాత గురించి ఎక్కడ ఏ శాస్త్రంలో లేదు, సాయినాథుని గురించి ఎక్కడ ఏ శాస్త్రంలో లేదు, కానీ ఇక్కడ వ్యవహారంలో ఉన్నది. విశేషంగా మన కృష్ణమాచారి గారి యొక్క ఆలోచన మేరకు అంతకంటే ముందు ఉన్నటువంటి పౌరోహిత్యుల యొక్క సేవా తత్పరతతో ఇక్కడికి శివ పంచాయతన దేవతలు, ఆ తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామి, శ్రీదేవి, భూదేవి ఇత్యాది దేవతలందరూ కూడాను సుసంపన్నమై ఇక్కడికి వేంచేసి ఉన్నారు. వాళ్ళ అందరి యొక్క ఆశీస్సులు మనపై పరిపూర్ణంగా ఉండాలంటే ఇంతకు ముందు శ్రీనివాస్ శర్మ గారు చెప్పినట్టుగా అన్ని విషయాలు చెవుల్లో పడాలి. కొన్ని విషయాలేమో ముఖం మీద వేలు వేసుకొని మాట్లాడే మాటలు ఉంటాయి, కొన్ని మాటలేమో సత్యమైనటువంటి మాటలు ఉంటాయి. ప్రతి దాన్ని మనం భూతద్దంలో పెట్టి చూస్తే ఏమీ ఉండదు, కానీ సహజమైనటువంటి కళ్ళతో చూస్తే సత్యమేమిటో అర్థమవుతుంది. ఆ సత్యమేమిటో అర్థం కావడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈవో సార్ ఒకటే మాట చెప్పినాడు, అయ్యా గురువు గారు పద్ధతి ఉంది, ఈ పద్ధతిలో మనం సేవ చేసుకోవాలి. ఆ పద్ధతి ప్రకారంగానే ఇక్కడ కార్యనిర్వాహక సభ్యులు అని ఒక 10-15 మంది ఉన్నారు, 20 మంది ఉన్నారు, 30 మంది ఉన్నారు, అందరూ కార్యనిర్వాహక సభ్యులే. వాళ్ళందరి సంకల్పం మేరకు గురువుల గారి యొక్క హంపి స్వామి వారు మరియు శ్రీ మాధవానంద స్వామి వారు, ఆ తర్వాత తరంలో గంగోత్రి రామానుజ తాత గారు ఇక్కడికి వేంచేసి వారి చేతుల మీదుగా యంత్ర స్థాపన నిర్వర్తించుకోవడం సాగుతుంది. అయితే దానికంటే ముందు దేవాలయానికి సంబంధించినటువంటి ఏ ప్రహారాలు ఉంటాయో, అంటే అంగములుగా ఉంటాయో, అవన్నింటి యొక్క స్థాపన రేపు అవుతుంది. గమనించండి అందరూ కూడా, అదొకసారి ఇదొకసారి అనే మాట ఉండదు. రేపటి రోజున ధ్వజస్తంభం సమయానుకూలంగా వాళ్ళు వచ్చినటువంటి పద్ధతి ప్రకారంగా రేపు ధ్వజస్తంభాన్ని మనం ప్రతిష్ఠ చేయడం సాగుతుంది. ఎల్లుండి మనం సంకల్పం చేసిన పద్ధతి ప్రకారంగా మన అందరి మధ్యన ఉన్నటువంటి కృష్ణమాచార్య గారి యొక్క సంకల్పం మేరకు ఆయా యంత్రముల యొక్క ప్రతిష్ఠ ఒకటి కాదు, 2 అయ్యగారు నేనే విగ్రహిస్తా, దత్తాత్రేయుడు వచ్చినాడు. అయ్యగారు నేనే విగ్రహిస్తా, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వచ్చినాడు. అయ్యా నేనే విగ్రహిస్తా, సూర్యుడు, చంద్రుడు, అగ్ని, సూర్యుడు, చంద్రుడు, కుజుడు, బుధుడు, బృహస్పతి, శుక్రుడు, శనీశ్వరుడు, రాహు, కేతువు, ఆంజనేయుడు, గణపతి, అమ్మవారు, తర్వాత మళ్ళీ ప్రత్యేకమైన సూర్యనారాయణుడు, ఆదిశేషుడు, వెంకటేశ్వర స్వామి మరియు శ్రీదేవి, భూదేవి స్వామి, సంతోషి సాయినాథుడు, ఇట్లా దేవతలందరినీ కూడాను ఇప్పుడు జలానివాసంలో కూర్చోబెట్టినాము. ఆ స్వాములందరూ కూడాను రేపు మళ్ళీ విశేషమైన అభిషేకములు చేస్తారు ఇక్కడ. ఆ అభిషేకములను అయిన తర్వాత రేపు సాయంత్రం వేళ దేవుని మళ్ళీ ఇదే విధంగా పడుకోబెట్టడం సాగుతుంది. ఓపికతో దేవుడి యొక్క సేవ చేయడానికి ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాము. అందరూ గట్టిగా చెప్పండి. ధర్మస్య విజయోస్తు, అధర్మస్య నాశోస్తు, ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు, విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు, గోమాతుః శ్రీరస్తు. నమః పార్వతీపతయే. ఏడుగొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద. 8:30 గంటలకు ఇక్కడ విహితమైన
సుసంపన్నం కాబోతున్నాయి. రేపటి రోజున ఎంతమంది దేవుడు ఉన్నారో అంతమంది దేవులకు మహాస్థాపనం ఉంటుంది, మహాపరులు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత స్వామివారి యొక్క నేత్రోన్మీలనం అంటే కళ్ళను జరిపించడం ఇత్యాది అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు. అసలు లెక్క ప్రకారంగా మనం కూర్చొని ఉన్నాము బండరాళ్ల పైన, అవి కూడా బండరాళ్లే, కానీ మంత్రముతో శక్తిపూతమై అవి మన యొక్క కోరికలన్నీ నెరవేర్చడానికి ఆ దేవతామూర్తులన్నీ కూడాను మనలో చైతన్యాన్ని కలిగింపజేయడానికి ఎల్లుండి నుండి మనకు శక్తి ఇవ్వడానికి సిద్ధమవుతాయి. కాబట్టి వాటికి అనేక రకమైనటువంటి సంస్కారం చేయాలి. కాబట్టి ఆ సంస్కారం చేస్తూ రేపటి రోజున మళ్ళీ ఇంకా కార్యక్రమాలు యథాప్రకారంగా 8:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. ఇదే విధంగా రాత్రి 7:30 గంటల వరకు నిర్విఘ్నంగా సాగుతూనే ఉంటుంది. గోవిందాయ నమః. గోవింద సంతోష మాతాకి భగవానికి అగ్నేశ్వర భగవానికి బలాశంకర భగవానికి పొద్దున్నీ కూడా అందరము చాలా కష్టంగా అన్నం తినకుండా ఎంతో వ్యయానికి వచ్చి ఉదయం మనం సేవ చేసుకుంటున్నాము. ఇప్పటి వరకు కూడా అందరం కలిసి జలాదివాసం చేసినాము. జలాదివాసం అంటే నీరు తీసుకొచ్చి అయిపోతుంది. రేపు సాయంత్రము స్వామివారికి పొద్దున మీరు చెప్పేసి అయ్యారు సాయంత్రము శయ్యాదివాసము, పుష్పాదివాసము, ఫలాదివాసము, ధాన్యాదివాసము, ఇన్ని రకాల అధివాసాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ లెక్కపెట్టి రోజు కూడా చేయాలి. 11 రోజులు ప్రతిజ్ఞ చేయాలి. కాలం మారిపోయింది, ఖర్చు వెళ్ళిపోయింది. కాబట్టి మనం 3 రోజులు కుదిస్తున్నాం. కాబట్టి రేపు 1 రోజు సాయంత్రము 6 గంటలకు జలాదివాసము, పుష్పాదివాసము, శయ్యాదివాసము, ఫలాదివాసము అంటే ధాన్యాదివాసం. ఏం చేయాలంటే మీకు చేతనైనంత ధాన్యాలు అంటే నవధాన్యాలు ఉంటాయి, ఇంకా పప్పులు ఉంటాయి, బియ్యం ఉంటాయి. చేతనైనంత సంతోషమైన అవసరం లేకుండా ఇంకొంటే ధాన్యాలు నవధాన్యాలు విడివిడిగా కలపకుండా విడివిడిగా నవధాన్యాలు, బియ్యము, పువ్వులు, రకరకాల పువ్వులు పెద్ద చెప్తున్నా చాలా మంది మనకి. ఎందుకంటే ఇదంతా నిండిపోవాలి. పూల యొక్క అల్పతోనే స్వామివారు చేశారు కాబట్టి పూలలో పండుగలు కాబట్టి ఆ తర్వాత పువ్వులు, తర్వాత పండ్లు, ఈ కారణమైన రకాల పండ్లు 5 రకాల పండ్లు ఉంటాయి. కాబట్టి కారణమైన పండ్లు, పువ్వులు, ధాన్యాలు, ఇంకా ఏమైనా కారణం ఎందుకంటే మంగళాన్ని తీసుకోవాలి. మంగళాన్ని సహా వచ్చి ఆ స్వామివారికి మంగళాన్ని ఇవ్వాలి. రావడం పోవడం కాకుండా విడిపచ్చేటప్పుడు, కార్యక్రమం అయినప్పుడు, కళ్యాణం అయినప్పుడు మంగళహారతితో సభ రావాలి. ఎవరికైనా సంక్రాంతి రావడం వేరే విషయం. కాకపోతే ముఖ్యమంత్రి కార్యక్రమానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి, సేవ చేసుకునే భాగ్యం ఉంది కాబట్టి పండ్లు, పూలు మరియు ధాన్యాలు తీసుకొచ్చి ఆ స్వామివారికి సాయంత్రం లోపలనే మధ్యాహ్నం లోపల అప్పయిస్తే అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సాయంత్రం అంటే మనం చేయడం ఇంతకుముందు ఏదైనా వాటికి అవుతుంది కాబట్టి సాయంత్రం మధ్యాహ్నం లోపలే ధాన్యాలు కానీ, పూలు కానీ, పళ్ళు కానీ అప్పయిస్తే ఆ ధాన్యాలు అందరూ పడగబెట్టేసి ఆ తర్వాత ఇల్లు పొద్దున్న పరిస్థితి జరిగిందంటే స్వామివారి కాబట్టి గమనించి భక్తులందరూ కూడా రాని వారికి చెప్పేసి ఆ తర్వాత చెప్పండి, రాని వారికి చెప్పండి. అందరూ కలిసి ఆ యొక్క పదార్థాలు గడ్డాలు తీసుకొని స్వామివారికి అర్పించి మనమందరూ ధరిద్దాం. మళ్ళా మనం చేయడానికి కార్యక్రమం చేయలేదు. మన లక్షలు పట్టుకుంటే మనం తొందరగా ఉన్నది కానీ చేయలేం. కాబట్టి ఉన్నప్పుడే వినియోగం చేసుకోవడం భావనతో జరుగుతుంది. కాబట్టి గమనించి పూలు, పండ్లు, ధాన్యాలు జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చి అప్పయ్య తయారికి బలాశంకర భగవానికి వెంకటరమణ గోవింద. రేపు పొద్దున ఉదయం 8:30 గంటలకు అందరికీ పునః దర్శనం ఉంటుంది. 8:30 గంటలకు రావాలి. పొద్దున మధ్యాహ్నం నామే మాట్లాడి సాయంత్రం 6 గంటల కార్యక్రమం ప్రాప్తం ఉంటుంది. కాబట్టి అది గమనించి చైర్మన్ అందరూ ఇంటికి వెళ్ళి మంచి భోజనం చేసేసి ధాన్యాలు లేకండి, పప్పులు లేండి. పప్పులు ఒకటి, పూలు 1 కిలో ఇస్తారా, 100 కిలోలు ఇస్తారా, అది మీ ఇష్టం.
తెస్తారా 100 కిలోలు తెస్తారా మీ ఇష్టం. అది పువ్వులతోని స్వామి ధాన్యంతోని పువ్వులతోని నిండిపోవాలా, సమృద్ధిగా నిండిపోవాలా. పండ్లు అరటి పండ్లు సగంగా తెస్తారా 10 కిలోలు తెస్తారా, ఆపిల్ ఒక్కటి తెస్తారా 100 కిలోలు తెస్తారా అది మీ ఇష్టం. అన్ని రకాల పండ్లు, అంగూర్లు, అన్ని రకాల పండ్లు అన్నీ కూడా తీసుకొని రేపు సాయంకాలం 5 గంటలకు ఇక్కడ పెట్టేస్తే మేము అన్ని ఏర్పాటు చేస్తాము. మీరందరూ కూడా చూడవచ్చు. ఈ రోజు అంటే రేపు వేసినాము, రేపు ఏముంటుంది మీకు దూరంగా కూర్చొని చూడాలా. అన్ని ద్రవ్యాలన్నీ మధ్యాహ్నం వరకు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయండి. మీరు తెచ్చేటువంటి వస్తువులు ధాన్యము, బియ్యము, పప్పులు, తర్వాత పండ్లు, పువ్వులు, అన్ని రకాల పువ్వులు. శివుడికి ఏమో చెంప నీళ్ళు పోసి చిన్నటి భస్మం పెట్టి ఖుషి అయిపోతాడు, సంతోషపడతాడు. వెంకటేశ్వర మలన తిరుమలలో కూడా ఒక తోడనుంది స్వామికి, తిరుమలలో కూడా ఒక తోడనుంది స్వామికి. ఏ పువ్వు లేకుండా అడుగుతాడు, అది మీ ఇష్టం. మళ్ళీ అడిగితే మీకిపోయింది తిరుమల. అందుకోసమని చామంతి బంతి పువ్వులు తప్ప ప్రతి ఒక్క పువ్వు తీసుకురండి. ఎవరికి వచ్చిన విధంగా వాళ్ళు చక్రం పువ్వు కాదు, తప్పకుండా అన్ని పూలు సువాసన ప్రయత్నం ఉండాలి. మల్లెపూలు సువాసన, స్వామి మీద సువాసన వస్తే హాయిగా నిద్రపోతాడు. ఈ రోజు కూడా రేపు కూడా నిద్రపోతాడు. తర్వాత జీవితాంతం మన కోసము అక్కడ కొలువై ఉంటాడు. జీవితాంతం మన కోసము అక్కడ కొలువై ఉంటాడు. కారణం ఏంటి? మనము సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలా. ఎప్పటికీ మన పిల్ల పాపలు ఇందూరు పట్టణము, తెలంగాణ, భారతదేశం మొత్తం కూడా సుఖము సంతోషంతోని ఆనందంగా ఉండాలని చెప్పి ఈ స్వామి 2 రోజులు మాత్రం నిద్రపోతాడు. 2 రోజులు కేవలం, ఈ రోజు రేపు. తర్వాత ఒక రాయిగా అంటే స్వామి ఆకారంలో ఉన్నటువంటి రాయి, అది భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చేటువంటి దైవంగా. మనం ఇక్కడ నుంచి సేవ చేసేందుకు తిరుపతి ఎందుకు పోతున్నాం, అన్నవరం ఎందుకు పోతున్నాం, భద్రాచలం ఎందుకు పోతున్నాం? ఇక్కడ సేవ చేసుకోరాదా? ఇక్కడ స్వామి రాడా? ఎక్కడైనా స్వామి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పుష్పము స్వామికి చెందాలా, ప్రతి ఒక్క ధాన్యం స్వామికి చెందాలా. ఇక మీరు చేస్తారా తేరా మీ ఇష్టం అది. అయితే ఆ విధంగా అన్నీ కూడా తీసుకురండి. ఈరోజు ఇది ఏ విధంగా దిగ్విజయంగా మనము జలాదివాసాన్ని పూర్తి చేసుకున్నామో అదేవిధంగా రేపు ధాన్యాదివాసము, ఫల పుష్పాదివాసము కూడా పూర్తి చేసుకుందాము. 3వ రోజు యంత్ర ప్రతిష్ట శ్రీ 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 రామానుదాస స్వామి గంగోత్రి నుంచి ఉత్తరాఖండ్ నుంచి స్వామి వస్తున్నాడు. వైష్ణవ సాంప్రదాయము స్వామి వస్తున్నాడు. స్వామి వచ్చినప్పుడు ఈ మంది సరిపోరు, అశేషమైనటువంటి జనం ఉండాలి యంత్ర ప్రతిష్టకు. ఆ విధంగా అందరూ కూడా సమపాలు ఇచ్చేసి నేను మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు ఉంచడాలు అవ్వడం ఎవరు బిల్లాలు ఉంటారు, నేను మాట్లాడుతున్న సరే. ఆ విధంగా తీసుకోనండి. జయ శ్రీమన్నారాయణ. లక్ష్మీ రమణ గోవింద, రక్షక గోవింద, వెంకటరమణ గోవింద. మీరందరూ కూడా రేపు ఇదే విధంగా ఇంకా ఇంతకంటే ఎక్కువ మంది వచ్చి రేపటి కార్యక్రమంగా విజయంతం చేయాలమ్మా. ఇప్పుడు గతం కంటే ఇప్పుడు ఈ ఆలయము ఏ విధంగా మారిందో మీరందరూ చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు బాగుంది ఆలయము మీకు. అమ్మ నచ్చింది, ఎట్లుంది ఆలయం? చూసిండు కదా. ఇది కూడా మెయిన్ దాతల సహకారం, ముఖ్యంగా దాతల సహకారము. మీ అందరి ప్రతి ఒక్కరి సహకారంతోనే ఈ ఆలయం ఈ విధంగా రూపుదిద్దుకోబడింది. మన సేవా సమితి, శ్రీ సంతోష్ మాత సాయిబాబా సేవా సమితి, మన రథసారథి శ్రీ పార్షి కాశీనాథ్ అన్నగారి ఆధ్వర్యంలోని టీం అనుక్షణం పొద్దు పగలను చూడకుండా కూడా కష్టపడి ఈ యొక్క రూపురేఖ తీసుకొచ్చాడు. మాకు సుధీర్ కార్పొరేటర్ కూడా బాగా సహకరించాడు. ఇలా ఈ విధంగా ఉందంటే మెయిన్ దాతలు, భక్తులు సహకరించడం ఉంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇదే విధంగా సహకరిస్తూ ఇంకా మన ఆలయాన్ని ముందు ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మీరందరూ సహకరించాలి. రేపు మాత్రం అమ్మ ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు పంతులు గారు చెప్పినట్టు సాయంత్రం 4 గంటల లోపు ఆ పువ్వులు కానీ ఎవరైనా తీసుకొస్తే బాగుంటుంది తెలియజేస్తాం. అమ్మ జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. జయ శ్రీమన్నారాయణ. మన అతి పురాతనమైన ఆలయంలో ఒకటైనటువంటి ఇందూరు పట్టణంలోని శ్రీ సంతోష్ మాత సాయిబాబా దేవాలయమునందు ఆలయ
పునః నిర్మాణ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవ కార్యక్రమం సందర్భంగా ఈరోజు ఉదయం 8:30 గంటల నుండి గణపతి గౌరీ పూజ, విశ్వక్సేన ఆరాధన, స్వస్తి శ్రీ పుణ్యాహ వాచనం, అఖండ దీపారాధన, మాతృక వందనం, ఋత్విక గరుణం, అలాగే వాస్తు మండలం, అలాగే యోగిని మండలం, అలాగే క్షేత్రపాలక మండలం, అలాగే నవగ్రహ మండపం, అలాగే అగ్నిమదనం. అగ్నిమదనం అంటే మనం చూస్తుంటాము, ఎవరింటైనా గృహప్రవేశం చేసినా ఏ కార్యక్రమం చేసినా అగ్గిపుల్లతో కర్పూరం ముట్టించి చేస్తాం. ఆ విధంగా కాకుండా అగ్నిమదనం అంటే ఒక కర్ర లోపట ఆ యొక్క రాపిడితోని అగ్నిని పుట్టించి దాని ద్వారా హవన కార్యక్రమంలో వేసి ఆ అరిసెలు సమితులతో సహా వాటిని చేయడం ఇది అగ్నిమదనం అంటారు. అయితే ఈ విధంగా ఈరోజు చేయబడింది. తర్వాత ఇత్యాది దేవతలు అంటే ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి యథావిధిగా ఈశాన్యంలో నవగ్రహాలు, ఆగ్నేయంలో వాస్తు, తర్వాత క్షేత్రపాలకుడు, అలాగే గౌరీమాతలు, అలాగే శ్రీచక్రం, స్వామికి సుదర్శన చక్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. కింద చూస్తే కనిపిస్తుంది మనకు. సుదర్శన చక్రం చాలా బ్రహ్మాండంగా వేశాము. తర్వాత సాయంకాలం పూట ఇత్యాది ఉమ్మతల దేవతలు, తర్వాత జలాదివాసం. అసలు జలం అంటే ఏంటిది, వాసం అంటే ఏంటిది అంటే స్వామి చెక్కేటప్పుడు శిల్పి దగ్గర ఒక రాయి, ఆ రాయిని రూపురేఖలు తలుస్తాడు. ఒక బొమ్మకు కళ్ళకు 100 దెబ్బలు, చేతులకు 100 దెబ్బలు, కాళ్ళకు అలాగే చేతులకు 100 దెబ్బలు, ఛాతులకు 100 దెబ్బలు, ఆ విధంగా కలుస్తాడు. మనం ఒక సినిమా చూస్తుంటారు, అయ్యా నన్ను తొక్కుతారు నిన్ను మొక్కుతారు, ఎందుకంటే నువ్వు అటు చెక్కి ఇటు చెక్కి యథావిధిగా నువ్వు యథావిధిగా ఒక రూపం తీసుకొచ్చిండ్రు, చెక్కితే నువ్వు కడపగా మారావు, నేను 1000 లక్షల దెబ్బలు తింటే నేను నారాయణమూర్తిగా మారాను, అందుకనే నిన్ను తొక్కుతున్నారు నన్ను మొక్కుతున్నారు అని చెప్పి అంటాడు. అయితే ఆ విధంగా జలము మనం తెచ్చినటువంటి అన్ని నదులతోని ఆ జలాన్ని సంప్రోక్షణ చేసి వేద మంత్రాలతో నమ్మకము, చెమకము, తర్వాత స్త్రీ సూక్తము, పురుష సూక్తము ఇత్యాది అన్ని దేవతలతో సహా ఆహ్వానం చేసి జలాన్ని వేయడం జరిగింది. స్వామి ఇప్పుడు అందులో కూడా యంత్రాలు, వృద్ధు నుంచి జపాలు చేసినటువంటి యంత్రాలు కూడా అందులో పెట్టడం జరిగింది, శిఖరాలు కూడా పెట్టడం జరిగింది. అయితే ఆ విధంగా జలాదివాసాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాము. స్వామి చక్కగా అందులోపట హాయిగా నిద్రపోతున్నాడు, పవలిస్తున్నాడు. ఈ పవలింపు కేవలం ఒక 8 గంటలు మాత్రమే ఉంటుంది. స్వామికి మళ్ళీ ఉదయం మహాస్నపనం అంటే ఆ కళ్ళకు ఉన్నటువంటి గంతలు తీసివేసిన తర్వాత యథావిధిగా గోమయం గోపంచితం అంటే ఆవు పెండతోని చక్కగా అన్ని ఉన్నటువంటి విగ్రహాలకు అలకడం జరుగుతుంది. అలిగిన తర్వాత మహాస్నపనం అంటే నెయ్యి, ఆ నెయ్యితోని స్వామివారికి మొత్తం అలంకరణ చేయడం జరుగుతుంది. ఇత్యాది కార్యక్రమాలు రేపు ఉదయం ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఈ రోజుతో జలాదివాస కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసినాము. ఇందుకు సహకరించినటువంటి ఇందూరు భక్తులు, దాతలు, దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ, అలాగే కమిటీ, పూర్వపు ఉన్నటువంటి కమిటీ ఇప్పుడు చాలా వ్యయ ప్రయాసాలు కోసి కష్టపడి ఈ 4 నెలల లోపల శ్రీ సంతోష్ మాత సాయిబాబా సేవా సమితి అభివృద్ధి కమిటీ వారు ఈ విధంగా రూపురేఖలు తీసుకొచ్చారు. అలాగే మా గల్లీ కార్పొరేటర్ ఎర్రం సుధీర్ గారు వారు కూడా ఎంతో సహాయ సహకారాలు చేశారు. వారికి మన ఇందూరు వాసులకు, అభివృద్ధి కమిటీకి, కాలనీ వాసులకు, భక్తులకు, కార్పొరేటర్లకు, రాజకీయ నాయకులకు అందరూ కూడా ఆశీర్వాదపూర్వక మంగళాశాసనం తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై శ్రీమన్నారాయణ.